नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोण ਦੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी विरुद्ध जंग लिए एक नवा मंत्र जहां बीमार वहीं उपचार दिता। रखिया खोज ते विकास संस्था ने एंटीबॉडी पता लगाने लिए डिपकोवैन किट की विकसित। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सारे सूबे में ब्लैक फंगस लाग के मद्देनज़र हस्पतालों में लाग को रोकने और सफाई ते हाईजीन लिए तैयारियों की समीक्षा करने के निर्देश दिते। केंद्र सरकार ने सूचीबद्ध रोज़गारों में लगे कामिਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ श्रेणियों को वड्डी राहत देने लिए वेरीएबल महंगाई भत्ते ਦੀਆਂ दरां ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਸੋਧੀਆਂ दरां अप्रैल 2021 तो लागू। नीति आयोग के उप चेयरमैन राजीव कुमार अनुसार जून तो बाद भारत की अर्थव्यवस्था में तेज़ी नाल मजबूती आवेगी। रोपड़ जिले के आलमपुर पिंड के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही अदायगी की रकम सीधी उन्होंने खात्यां विच पाए जाने ते खुशी प्रगट की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी विरुद्ध जंग लिए एक नवा मंत्र जहां बीमार वहीं उपचार दिता। उन्होंने कहा कि सानू महामारी के चुंगल चों अपने बच्चों को बचाना होगा और इस लड़ाई लिए असीं अपने आप को तैयार करना है। उत्तर प्रदेश के अपने वाराणसी संसदी हल्के के डॉक्टरों पैरामैडिकल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्करां नाल वर्चुअल गलबात करदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि साडी जंग उस वायरस नाल है जो समय समय पर अपना रूप बदल रहा है और इस चलाक वायरस विरुद्ध लड़ाई लिए सानू अपने आप को तैयार करने की लोड़ है। टीकाकरण की लोड़ पर जोर दिंदिआं प्रधानमंत्री ने कहा कि सानू अपनी वारी आउण ते टीका जरूर लगवाउणा चाहीदा है और टीकाकरण नूं शांति जिम्मेवारी बनाउणा चाहीदा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस विरुद्ध लड़ाई में योग और आयुष की महत्ता हुण विश्व भर में साबित हुई है। प्रधानमंत्री ने कोरोना विरुद्ध लड़ाई में वाराणसी मॉडल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोरोना विरुद्ध जिस तरीके नाल वाराणसी शहर ने लड़ाई लड़ी उसकी चर्चा सारे देश में हो रही है। उन्होंने कहा कि टैसटिंग लिए नवीं मशीनां ऑक्सीजन सप्लाई और होर सेहत मूल ढांचे नाल संबंधित सहूलतां दूसरियां लई मिसाल बणियां ने। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। रखिया खोज ते विकास संस्था DRDO ने एंटीबॉडी पता लगाने ते आधारित किट DIPCOVAN डिपकोवैन विकसित की है। कोविड महामारी से लोगों में कोरोना लाग का पता लगाने लिए एक किट बहुत फायदेमंद साबित होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह किट अगले महीने के अगले हफ्ते बाजार में उपलब्ध होगी। इस किट नाल केवल 75 मिनटों में ही जाँच की जा सकती है और इसकी कीमत प्रति जाँच 75 रुपये होगी। डिपकोवैन किट को भारतीय मैडिकल खोज कौंसल ने अप्रैल में प्रवानगी दी सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किट को विकसित कर ली रखिया खोज और विकास संस्था की शलाघा की है। हाल ही में कुछ सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों ने म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस के नाम नाल जाना जाता है नाल पीड़ित मरीजों की वध रही गिणती दर्ज की है। स्कैंडी ते मोकापरस फंगस लाग कोविड-19 के मौजूदा उछाल दौरान वधेरे वध रहा है तो चिंता का विषय बनया हुआ है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने सारे सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों को हस्पतालों में सफाई ते हाईजीन के नाल लाग को रोकने और कंट्रोल करने लिए तैयारियों की समीक्षा करने की सलाह दी है। केंद्रीय सेहत सकत्तर ने सारे सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सकत्तरां ते प्रशंसकों को लिखी एक चिट्ठी में कोविड हस्पतालों ते होर सेहत संभाल सहूलतों में लाग रोकू ते कंट्रोल करने वाले अभ्यास लागू करने लिखा है। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने सूबों ते केंद्र शासित प्रदेशों को भरोसा दिता है कि वह लाग रोकने ते कंट्रोल करने लिए कौमी दिशा निर्देश लागू करने संबंधी हर संभव ते जरूरी सहायता मुहैया करेगा।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕੂ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡੀਅਰਨੈਸ ਅਲਾਊਂਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਬੀਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਡੀਏ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਲ ਅੰਕ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੋਧੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖਾਣਾ, ਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੈਜੂਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੇਗੀ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਨਸੂਨ ਸਧਾਰਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਏ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਵੀ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਈ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ 99,122 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਦੇਵਰਤਾ ਪਾਤਰਾ, ਐਮ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸੇਠ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਰੋਪੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਪੜ।
ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਤੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਚੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DAP ਲਈ 9,125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ NPK ਆਧਾਰਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਖਾਦ ਵੀ 5,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ DAP ਸਮੇਤ P&K ਖਾਦ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021 ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DAP ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 140% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ DAP ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ MBBS ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ है। भारतीय सरकार की गाइडलाइन से और हमारे पंजाब सरकार के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस पे ये एक फैसला लिया है कि जो MBBS के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनको हम कोविड के महामारी में उसके इलाज में उसका शरीक करें। हमें यह भी मालूम है कि इनको अभी तक पूरी डॉक्टरी नहीं आती, क्योंकि MBBS पास करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है, उसी के बाद कोई डॉक्टर एक डॉक्टरी का काम कर सकता है, इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। इसलिए इनको इस समय से ही ये बताने के लिए कि ये महामारी है और इसमें हमारा सबका योगदान होना चाहिए, और खास करके विशेष करके मेडिकल स्टूडेंट विच इज़ ए फ्यूचर डॉक्टर्स, यदि उनको इस समय से ऐसी सेंसिटिविटी हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ MBBS ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ हैं। ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਗਾਇਆ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜੋ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਮੌਨਸੂਨ 2021 ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਫਤ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ 4.0 ਵਰਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।